So basically, we have studied about buck converter, boost converter, buck boost converter, but all these three converters are unidirectional type. That means they can transfer your power from in only one direction, either from low voltage to high voltage or high voltage to low voltage. But in renewable energy system, as well as a modern type of energy system that is called fuel cell and hybrid electric vehicles, as well as UPS, we need to have a bidirectional flow of power. So bidirectional flow of power in the sense that when we are having uh, high power output from PV, especially in case of PV, when we are having high output power from PV, we want to store the energy. But when there is no power generation or when there is less power generation from the PV, then we want to feed our grid or our load from the battery. So that means you need to have a bidirectional transfer of power. So um, as you can see in this figure, we have two unidirectional converters. One converter, this converter will act to transfer power from DC bus to battery, but the other converter will act to uh, transfer the power from battery to the DC bus. So using two individual unidirectional converters, we can transfer the power, but this will be definitely not that much reliable and not that much cost effective. So what we can do is we can replace these two converters with a single converter, and this single converter will act to transfer the power from DC bus to battery and as well as from battery to the DC bus. So normally, if you are incorporating your battery bank in renewable energy systems, then you should always prefer to have a converter which will transfer power in both the direction. Okay, so in that sense, bidirectional converter is very efficient and it will be more reliable in comparison to the previous configuration that we are seeing here. So basically there are two types of BDC or bidirectional converters. One is called non-isolated and other one is called isolated. So the name here, non-isolated and isolated, suggests that we are using a galvanic isolation between your um, systems. So your DC and AC systems, or in the converters, we are having this non galvanic isolation. So galvanic isolation means you are um, uh, preventing the leakage current. We are taking care of the leakage current, as well as the DC injection into the grid is also controlled by this galvanic isolation. So that we have already discussed previously. So in that sense, so what is a bidirectional converter? So it will transfer the energy to your storage battery during the sunny time and delivers energy to the load when the bus voltage is low. So this is during a night time. Okay, so this is your BDC. But what is its circuit? So let's talk about the circuit. So you are seeing here two types of figure A and B. This figure A, you can see there is a high bus and there is this low bus. So basically, if you transfer your energy from high bus to low bus, or this upper case is for your buck mode, buck converter, and the lower diagram is for the boost converter. So you, here is LV and here is SV. So this is for your boost converter. So if you want to have a simple type of bidirectional converter, simple type, the basic bidirectional converter, then we can simply replace this buck converter by replacing the diode with a switch. Okay, so if you replace this diode with a switch, then we will get this bidirectional buck boost converter. The name buck boost suggests that if you are uh, working from A to B, then it will be buck, but if you are working from B to A, then it will be boost.
Okay, so this is a simple type of buck boost converter. So how it works? So here this diode is just the freewheeling diode. So if your switch is on here, if Q1 is on, then and your Q2 is off, then this circuit is similar to a buck converter. So you can see here there is a capacitor, switch, inductor, and capacitor. So you can see in the buck circuit that we have studied previously. So there is a switch, diode, inductor, and capacitor. Okay, so it will be a buck converter. So this will be a buck converter if your Qt is off and Q1 is on. But at the same time, if your Q1 is off and Qt is on, then the same circuit will be a boost converter. So here, as I said, from if you are working from A to B, so that means when our DC bus voltage is more, suppose this is your DC voltage side, DC bus side, and this is your battery side, and if you have sufficient uh, energy in your DC bus, let's say that is coming from the PV output, then it will operate in this A to B direction. So that means it will let's say you are having more voltage. Let's say you are having a voltage of something about 16 volt, and here is about 12 volt. Then this 16 volt will charge the battery accordingly. Okay, so it will convert this into your buck 12 volt battery, 12 volt charge voltage, and then it will charge the battery. So basically, this A to B direction is for buck. And if suppose that your DC bus voltage is less, then at that time, what it should do is at that time this VV should go to your VA. That means battery should give excess voltage to your DC bus. So भनेपछि अब हाम्रो यहाँ VV-बाट VA-मा चाहिँ जाँदाखेरिको अपरेसनमा see that your operation is from B to A, whereas जब हाम्रो हाई भोल्टेज टु लो भोल्टेज बसमा जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो बी टु ए हुन्छ है त। अब यहाँनिर अपरेसन भनेको बक मोडको अगाडिको अपरेसनमा सो इनिशियली when this is on, this will be off. So what will happen if this is on and this is off, the circuit will complete from this path. The inductor will be charged, right? So inductor charging हुन्छ, and this switch you are controlling by a high frequency PWM signal. So basically when your Q1 is on and you are keeping your Q2 off, okay, so Q1 is on, Q2 is off, so that means you are your on time period चाहिँ गइरहेछ भनेपछि on time period को duty cycle into total time period D into T गऱ्यो भने T on हुन्छ। T on चाहिँ सुरुमा T on को बेलामा चाहिँ इन्डक्टर चार्ज गर्ने भयो है। अब हामीले PWM सिग्नल we are controlling only for this, Q2 still off हुन्छ है। सो हाई फ्रिक्वेन्सी स्विचमा अन अफ जुन हुन्छ, अब यसमा चाहिँ वी आर अर्को हाफ साइकलमा के हुन्छ त, यो अर्को अथवा यो अफ टाइममा चाहिँ यसलाई मैले अफ गरेँ भने यो पनि अफ भयो भने अब हाम्रो इन्डक्टरमा स्टोर भएको इनर्जी चाहिँ इट विल गो टु your battery side, right? So because this is also off and this is also off, so the current cannot go from this path because this is your reverse bias. In this case current यो energy चाहिँ यहाँ store भएको energy चाहिँ यो direction मा जान पाउँदैन because this will be reverse bias and the circuit will be completed through this path, है। यो Q2 भएर चाहिँ आउँछ because this is just your freewheeling diode। यो सर्किट चाहिँ यसरी ग्राउन्ड पाथ यसले कम्प्लिट गर्छ है। सो त्यो हिसाबले हाम्रो सुरुमा Q1 अन छ, Q2 अफ छ भनेपछि इन्डक्टर चार्ज गर्यो। अब हाम्रो यो अर्को यसको PWM सिग्नलको अफ टाइममा आउँदाखेरि चाहिँ यो इन्डक्टरको चार्ज चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ है, डिस्चार्ज हुन्छ। सो फेरि हाम्रो Q1 अन भयो, फेरि Q2 अफ भयो भने सो यु विल गेट अगेन द रिपिटेड सिग्नल्स लाइक द्याट। बट so basically this will only operate in this direction because there is, as I said, this Q1 is diode is here reverse bias, so it cannot pass the current in this direction, right? अब हाम्रो
अर्को फेजमा चाहिँ यदि हामीले Q1 लाई चाहिँ अन गर्यौं, सरी Q1 लाई चाहिँ अफ गर्यौं, Q1 इज अलवेज अफ बट Q2 इज अन फर्स्टमा भनेपछि Q2 को चाहिँ PWM सिग्नलमा जुन हामीले अन अफ चाहिँ गरेर यसलाई सिग्नल दिन्छौं, हाई फ्रिक्वेन्सी स्विच दिन्छौं, सो त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अफ गर्ने र यसलाई चाहिँ अन गर्ने। त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो 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 चाहिँ तपाईको सर्किट चाहिँ इट विल operate in this direction, because when this is off, your high voltage side cannot come, because this is your diode is reverse bias. So ultimately your bus voltage from voltage from VB should go to your VA. So त्यो हिसाबले चाहिँ अब हाम्रो यो अफ छ, सरी यो अन छ, यो अफ छ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो इन्डक्टरलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसले चार्ज गर्ने भयो पहिला है। सो इनिशियली यो इन्डक्टर विल बी चार्ज, सो बिकज नाउ दिस इज योर Q2 स्विच इज अन, सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो अर्को साइकललाई देखाएको भयो। सो यो जुन सिग्नल छ, दिस इज योर चार्जिङ सिग्नल एन्ड दिस इज योर डिस्चार्जिङ सिग्नल है। सो त्यो हिसाबले अब यो डिरेक्सनमा चाहिँ Q2 चाहिँ हाम्रो अफ छ, सरी अन छ, यो अन छ तर यो चाहिँ अफ छ। अब एट द सेम टाइम अब हामीले चाहिँ यसको PWM सिग्नल चाहिँ अर्को अफ टाइम दियो भने चाहिँ भनेपछि Q1 को अफ टाइम दियो है, Q1 चाहिँ अफ छ, Q2 को चाहिँ अन दियो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त, सो दिस इज डिस्चार्जिङ, दिस इज चार्जिङ, यहाँ दुईटै अफ रहेछ। सो अफ टाइम पिरियड भनेको छ, अफ टाइममा चाहिँ यो हाम्रो दिस इज योर टी अफ, 1 minus d into t, t is your total time and d into t is your on time है। सो भनेपछि हाम्रो Q1 र Q2 दुईटै अफ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, इन्डक्टरमा स्टोर भएको इनर्जी चाहिँ VA तिर डिसिपेट हुन्छ है। तर जब हाम्रो दिस इज योर डिसिपेसन, यो चाहिँ हाम्रो डिस्चार्ज भएको भयो। अब हाम्रो Q1 अफ छ, Q2 अन छ भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले अफ गरेँ, यसलाई चाहिँ अन गरेँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ फेरि चार्ज हुन जान्छ है। सो दिस इज योर चार्जिङ बोर्ड। अनि यसरी चाहिँ हाम्रो अन र अफ को चाहिँ यो PWM सिग्नलको कन्ट्रोलबाट, स्विचको कन्ट्रोलबाट चाहिँ यो A to B अथवा B to A को चाहिँ अपरेसन हुन्छ। सो दिस क्यान वर्क आइदर फ्रम A to B or B to A है। यसरी चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलिङ चाहिँ यहाँ नन आइसोलेटेड BDC मा हुन्छ। सो दिस इज हाउ इट इज योर वेभ फर्म। एन्ड यसको अब लिमिटेसन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, as I said, it can only operate in buck mode in one direction. Buck mode भनेको A to B भयो, A to B नै यसले बुस्ट मोड चाहिँ गर्न सक्दैन। सो एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ उसले आइदर बक अर बुस्ट मात्र गर्छ भन्न खोजेको भयो, एउटा लिमिटेसन त्यो भयो। र अर्को लिमिटेसन चाहिँ जब हाम्रो बक मोडमा काम गरिरहेछ, बक भनेपछि त हाम्रो भोल्टेज रेसियो आउटपुट बाई इनपुट लिँदाखेरि यदि त्यो भोल्टेज रेसियो चाहिँ धेरै कम छ बकमा है, बकमा बिकज दिस आउटपुट साइड इज लेस, दिस इज मोर। सो यदि भोल्टेज रेसियो धेरै कम छ भने पनि हाम्रो यो सिस्टमले चाहिँ त्यति इफेक्टिभली काम गर्न सक्दैन। सो भोल्टेज डिफरेन्स पनि हेर्नु पर्यो, भोल्टेज डिफरेन्स चाहिँ त्यति धेरै हाई गर्न मिल्दैन। जस्तै मानिलिउँ यहाँ चाहिँ तपाईँको 36 भोल्ट, यहाँ 12 मा हुँदाखेरि तपाईँको थर्ड टाइम्स 1/3 टाइम्सले घट्छ। सो त्यो बेलामा चाहिँ यसले त्यति इफेक्टिभली काम गर्दैन है। सो इफ यु आर ह्याभिङ 16 भोल्ट 17 भोल्ट एन्ड हियर इज ओन्ली 12 भोल्ट, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ काम गर्छ। 2 टाइम्स भन्दा बेसीको यो त्यसमा चाहिँ यो नर्मली काम गर्दैन भन्ने छ। सो द्याट इज वान लिमिटेसन। सो भोल्टेज रेसियो धेरै भयो अथवा अब यो मोडमा काम गर्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज रेसियो बिकज दिस इज हाई बस, यो कन्डिसनमा चाहिँ भोल्टेज रेसियो बढी हुन्छ। सो त्यो बेलामा पनि बढी भोल्टेज रेसियोमा पनि यो चाहिँ काम गर्दैन, बिकज देयर इज अ लिमिटेसन अफ योर दिस अदर इक्विपमेन्ट्स द्याट यु आर युजिङ इन दिस कन्फिगुरेसन। सो सिमिलरली अब यहाँनिर तपाईँको ग्याल्भनिक आइसोलेसन छैन, एचबी र एलबी साइडमा चाहिँ हाई भोल्टेज साइड र लो भोल्टेज साइडमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि ग्याल्भनिक आइसोलेसन छैन, मिन्स देयर इज नो ग्राउन्डेड पाथ। सो त्यसले गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो के त लिकेज करेन्टको चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने कुरो भयो। सो एनबिडिसी आर सिम्पलर एन्ड क्यान अचिभ बेटर इफिसियन्सी। सो यसको एउटा एडभान्टेज चाहिँ सिम्पल छ, यो बेटर इफिसियन्सी हुन्छ। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विथ लो रिपल भनेको इन्डक्टर छ, सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिपलमा चाहिँ यसले अलिकति डिसी रिपल चाहिँ घटाउँछ भन्ने कुरो छ। यसमा कसैले केही क्वेसन छ भने सोधौँ है भाइ। ओके, केही क्वेसन छ कसैको? यसको अपरेसन बुझ्नुभयो है। दिस इज द बेसिक टाइप अफ बाई डिरेक्सनल कन्भर्टर द्याट इज देयर है। तर अब यहाँनिर एज आई सेड देयर आर 2 लिमिटेसन्स। दिज
एउटा चाहिँ भोल्टेज रेसियो धेरै बढी भयो अथवा भोल्टेज रेसियो धेरै कम भयो भने यो त्यति प्र्याक्टिकल हुँदैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो वान डिरेक्सनमा मात्र बक अथवा बुस्ट हुने भएकोले हाम्रो अब दुईटै डिरेक्सनमा बक बुस्ट हुने खालको चाहिँ सर्किट चाहियो। सो त्यो हिसाबले चाहिँ यसको यो लिमिटेसनलाई हटाउनलाई हामीले एउटा चाहिँ यस्तो खालको सर्किट बनाउन सक्छौँ, एउटा चाहिँ यस्तो खालको सर्किट बनाउन सक्छौँ। तपाईको मोर इफेक्टिभ चाहिँ दिस सर्किट हुन्छ, दिस फिगर 2 विल बी मोर इफेक्टिभ देन फिगर 1। वाइ भन्दाखेरि फिगर 1 मा यु क्यान सी बस ए को चाहिँ यो पोलारिटी यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ, बस बी मा चाहिँ यो पोलारिटी अपोजिट छ के। सो यसरी पोलारिटी यो पोजिटिभ या नेगेटिभ भनेपछि यो कमन जुन ग्राउन्ड हाम्रो हुन्छ रिटर्न पाथ। सो यसले चाहिँ तपाईको सर्किटमा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ। सो त्यसले यसलाई चाहिँ यसरी प्लस र माइनसलाई यसरी ठ्याक्कै मिलाएर यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लिकेज करेन्ट अझ बढी हुन्छ भन्छ होइन। सो त्यसले गरेर चाहिँ यसरी गरिँदैन। सो यो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो प्रपर सेफ्टी मेजर त्यो लिकेज करेन्टलाई चाहिँ हामीले ब्लक गर्ने हिसाबले चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्स्ट्रा चाहिँ हाम्रो एडिसनल कस्ट लाग्छ भनेर भन्छ। सो त्यही भएर यो कन्फिगरेसन त्यति प्रिफर गरिँदैन है। तर यसको सट्टा अब हामीले यसरी दुईटा अर्को स्विच चाहिँ एक्स्ट्रा थप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिफरेबल हुन्छ भन्छ। So here this circuit can operate either from A to B or B to A depending upon your what is the bus voltage here and what is the bus voltage here है। त्यसरी चाहिँ यो अपरेट हुन सक्छ। सो बेसिकली अब हाम्रो यहाँ हाई भए पनि यहाँ हाई भए पनि वी क्यान आइदर डिरेक्सनमा चाहिँ यो फ्लो यो चाहिँ काम गर्न सक्छ। सो यसको काम गर्दाखेरि चाहिँ अब एज आई सेड बिफोर अब यसमा चाहिँ चारवटा डायोड छ, चारवटा स्विच छ। सो चारवटा स्विचमा चाहिँ Q1 र Q4 लाई चाहिँ एकचोटि अन गर्ने, हाम्रो Q1 र Q4 एकचोटि अन गर्दाखेरिको हाम्रो सर्किट र Q2 र Q3 को लागि चाहिँ अर्को पटक अन गर्दाखेरिको सर्किटमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो अपरेट हुन्छ है। सो वन्स यु अन योर Q1 and Q4 and then it will operate from left to right and the other one is from Q3 to Q2 र Q3 लाई चाहिँ अन गर्ने, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो राइट टु लेफ्ट चाहिँ पावर ट्रान्सफर चाहिँ हुन्छ। सो बेसिकली यहाँनिर तपाईँको हाई बस भोल्टेज डिसी के अरे डिसी बस भोल्टेज हाई भएको बेला ब्याट्री भोल्टेज लो भएको बेलामा यो मोडमा काम गर्न पायो, अनि हाम्रो यहाँनिर बढी छ यहाँनिर कम छ भने चाहिँ यो डिरेक्सनमा काम गर्न पायो भने चाहिँ यसले चाहिँ त्यो अगाडिको ड्रब्याकलाई चाहिँ प्लस अब हाम्रो भोल्टेज रेसियो बढी भए पनि यसले चाहिँ काम गर्छ। जस्तै यहाँनिर 36 भोल्ट छ यहाँ 12 भोल्ट छ भने पनि यसले चाहिँ त्यो बेलामा पनि हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ गर्छ। ओके, सो दिस इज हाउ यु omit the limitation of this non-isolated BDC, simple type of BDC converter. ल यसमा यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेशन छ कि छैन? अब तपाईले क्वेशन चाहिँ के आउन सक्छ भन्दाखेरि इफ यु वान्ट टु राइट दिस डाउन यु क्यान राइट दिस डाउन। जस्तै explain the basic operation of non-isolated BDC and so how can you overcome the limitation of such circuit भनेर आयो भने of such non-isolated BDC भनेर आयो भने तपाईले चाहिँ यो स्लाइडको यो अपरेसनको चाहिँ यो डायग्राम र यसको लिमिटेसन प्लस यो अलिकति यसको बारेमा लेख्नु पर्यो, अन यो अफ भन्ने हिसाबले यसको अपरेसन अलिकति भन्नु पर्यो र यसको ओभरकममा चाहिँ यु क्यान युज दिस सर्किट। यो भन्दा पनि आई वुड प्रिफर यु टु राइट दिस सर्किट है। यो पनि छ तर दिस इज नट द्याट इफेक्टिभ, सो युज दिस भन्ने कुरो हुन्छ। सकिन्छ गर्न? हजुर सर। ल ओके, सो यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छैन भने अब हाम्रो चाहिँ यो च्याप्टरमा च्याप्टर 4 जुन हामीले पावर इलेक्ट्रोनिक्समा गऱ्यौँ त्यसमा हामीले यो सबै गरिसकेका छौँ। मैले तपाईँले एउटै मात्र जस्तै वी हेभ अलरेडी गन थ्रु दिस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पावर इलेक्ट्रोनिक टोपोलोजी, सिंगल फेज, थ्री फेजमा सिंगल स्टेज मल्टी स्टेजको कुरो गरिसकेको थिएँ। मैले तपाईँलाई यो एउटा चाहिँ छुट्याएँ कि जस्तो लागिरहेछ। यो बाँकी छ हो यो मल्टी स्ट्रिङवाला, यो पनि भइसकेको छ। यो बाँकी छ। एनिवेज ओके, यो एउटा चाहिँ मैले छुट्याएँ जस्तो लागिरहेको। थ्री फेजसम्मको चाहिँ भयो होइन। सो थ्री फेजमा चाहिँ अब जस्तै यो सिंगल स्टेज कन्भर्सन भयो। सिंगल स्टेज कन्भर्सन एउटा मात्रै इन्भर्टर राखेर डाइरेक्ट डिसीलाई चाहिँ एसीमा यसरी ग्रिड कनेक्सन गर्न सकिन्छ र प्रत्येक फेजमा जुन यो एलसी फिल्टर राखेको छ त्यसले चाहिँ अब हार्मोनिक्सलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गरिदिन्छ, अनि यो ट्रान्सफर्मर जुन छ त्यसले चाहिँ ग्रिड भोल्टेजसँग म्याच गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्सफर्मर युज गरेको भयो। सो बेसिकली दिस इज यर इन्भर्टर
and here is your PV modules, and this is your DC link capacitor है र यस्तो बेलामा जहिले पनि मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु यो क्यापेसिटरको तपाईले जब साइजिङ गर्नुहुन्छ साइजिङ गर्दाखेरि चाहिँ I would suggest you to take 2 times the peak value of your grid voltage or जे होस् यो पिक भ्यालु ग्रिडको भन्दा पनि यसको पिक भ्यालु भन्दा पनि यहाँ चाहिँ बढी हुनु पर्यो है साइजिङ गर्दाखेरि क्यापेसिटरको भ्यालु चुज गर्दाखेरि ओके सो दैट इज हाउ यु शुड डु इट इन म्याटल्याब र अर्को कुरा चाहिँ दुईटा कन्ट्रोल हुनु पर्यो एउटा चाहिँ यसको साइजिङमा यसको पिक भ्यालु भन्दा बेसी लिनु पर्यो म्याटल्याबमा तपाईले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ यो डीसी लिंक भोल्टेजलाई तपाईले कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ अदरवाइज देयर विल बी योर मिसम्याच है अब मिसम्याच भन्नुको अर्थ चाहिँ अब पीवी चाहिँ इन्टरमिडिएट सोर्स हो दैट मीन्स योर पावर इज कन्टिन्युअसली भेरिङ र भोल्टेज पनि कन्टिन्युअसली भेरी हुन्छ सो त्यो हिसाबले हामीले यो डीसी लिंक भोल्टेजलाई चाहिँ इन्भर्टर साइडको इनपुटलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पार्नुपर्छ सो त्यो कन्स्ट्यान्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो रिफरेन्स भोल्टेजलाई चाहिँ सेन्स गरेर यहाँ आउने भोल्टेजलाई सेन्स गरेर अब हामीले एउटा चाहिँ पीआईडी कन्ट्रोलबाट चाहिँ यो रिफरेन्सलाई र सरी यहाँको भोल्टेजलाई सेन्स गरेर एउटा रिफरेन्स कति बनाउने त त्यसको भोल्टेज यो इन्भर्टर साइडको इनपुट साइडको भोल्टेजको रिफरेन्सलाई कम्पेयर गरेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ भोल्टेज चाहिँ सरप्लस भोल्टेज अथवा नपुगेको भोल्टेजलाई चाहिँ यहाँबाट दिनुपर्छ है सो दैट इज हाउ यु कन्ट्रोल योर डीसी लिंक क्यापेसिटर र तपाईहरुको प्रोजेक्ट योसँग बेस छ भने इफ यु वान्ट टु सी हाउ दिस डीसी लिंक इज कन्ट्रोल देन आई थिंक यु क्यान फाइन्ड मेनी सच projects in YouTube or in any your PDF मा नि पाइन्छ होला तर YouTube मा एक्चुअली MATLAB मा how to control DC link voltage भनेर आयो भने तपाईले धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ है ओके सो अनदर वान इज योर मल्टिस्ट्रिङ अब मल्टिस्ट्रिङमा पनि अब हाम्रो यो धेरै टोपोलोजी हुन सक्छ है जस्तै अब हामीले चाहिँ जरुरी छैन कि यहाँनिर यो मैले यहाँ ट्रान्सफर युज गरेको छैन सो लाइन ट्रान्सफर युज गरेर गरे पनि हुन्छ हैन भने अब यसरी हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर युज गरेर गरे पनि हुन्छ सो यो गर्दाखेरिको एडभान्टेज त मैले अगाडि भनि नै सके सो हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यहाँको बल्की ट्रान्सफर छ त्यो बल्की अथवा कस्ट बढी भएको ट्रान्सफरलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं ग्याल्भनिक आइसोलेसन यहाँ ट्रान्सफर युज गर्दाखेरि हुन्छ यहाँ ट्रान्सफर युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ भनेको मतलब तपाईको यसरी ट्रान्सफर युज गर्दाखेरि डीसी इन्जेक्सन जुन ग्रिडमा हुने चान्सेस हुन्छ त्यो डीसी इन्जेक्सनलाई यसले ब्लक गरिदिन्छ देयर विल बी नो डीसी इन्जेक्सन एन्ड अल्सो द लिकेज हाम्रो जुन त्यो ग्राउन्ड यो यतातिर आउने करेन्टको लिकेजहरु छ त्यसलाई पनि यहाँनिर ग्राउन्ड गरिदिन्छ यो हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफरको चाहिँ अब तपाईले ग्राउन्डिङ कुनै एउटा साइड चाहिँ यो जस्तै अब तपाईको चाहिँ यो फेज A1 मा फेज B मा फेज C मा तीनटा चाहिँ युज गर्नु भएको छ भने नर्मली तीनटा फेज मध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त वी विल ग्राउन्ड दैट सो त्यसले गरेर हाम्रो चाहिँ सिस्टम जस्तै स्टारमा छ भने न्यूट्रल ग्राउन्डिङ भइ नै हाल्छ सो त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ यो ग्राउन्डिङको कुरोबाट चाहिँ लिकेज करेन्टको कुरोबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने कुरो भयो सो दिस इज योर डीसी बस र तपाईले यहाँनिर अर्को एउटा पनि यो अझै पनि प्यानल थपेर यसरी दुईटा भनेको यो एउटा स्ट्रिङ भयो के सो मल्टी स्ट्रिङ भनेको चाहिँ यहाँ एउटा स्ट्रिङ छ यहाँ एउटा स्ट्रिङ छ यस्तो स्ट्रिङ हामीले धेरैवटा युज गर्न सक्छौं हैन अनि यो कन्ट्रोलरलाई एउटा यो डीसी टु डीसी कन्भर्टरमा तपाईले एउटा छुट्टै खालको कन्ट्रोल मेकानिजम यसलाई एउटा छुट्टै खालको कन्ट्रोल मेकानिजम युज गर्न पनि सकिन्छ अब यो त प्यारलल कनेक्सन भयो प्यारलल कनेक्सन भएपछि यो डीसी लिंक भोल्टेज यसको भोल्टेज र यसको भोल्टेज चाहिँ फेरि म्याच गराउनु पर्छ हैन सो देयरफोर यो कमन बसमा चाहिँ हाम्रो यो भोल्टेज चाहिँ छुट्टै यो भोल्टेज चाहिँ छुट्टै हुनु भएन सो यु क्यान अब यो जुन कन्फिगरेसन छ यसमा चाहिँ यो अहिले हाम्रो एकजना यो भाइहरुले चाहिँ जुन प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ यो मेघराजहरुले गरिरहेको के अरे मलाई उहाँको चाहिँ नाम याद छ मेघराज भाइहरुले गरिरहेको प्रोजेक्ट पनि यसैमा बेस छ अलिअलि उहाँहरुको यहाँनिर यो कन्भर्टर चाहिँ फरक छ सो बेसिकली व्हाट दे आर डुइङ इज यस्तै मल्टी स्ट्रिङ पीबी मा चाहिँ अब यो कमन डीसी लिंक बस बनाउने प्लस दे आर अगेन कन्भर्टिङ वान मोर स्टेज अझै पनि यहाँको भोल्टेजलाई अझै पनि बुस्ट गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन यो अनि यहाँको चाहिँ एमपीपीटी छुट्टै चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने यहाँको एमपीपीटी छुट्टै कन्ट्रोल गर्ने त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर शेडिङ पर्यो भने त्यो मिसम्याच जुन हुन्छ शेडिङले गर्दाखेरि हुने हाम्रो एक्सेसिभ लस त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न मिल्छ भन्छ धेरै यसरी प्यारलल कनेक्सन गर्दाखेरि सो दैट इज व्हाट दे आर डुइङ र यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिस्ट्रिङ टोपोलोजीमा पनि हामीले गर्न चाहिँ सक्छौं यो ग्रिड कनेक्सन चाहिँ गर्न सक्छौं भन्ने कुरो हो है सो लाइन फ्रिक्वेन्सी र यो हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मरको कुरो चाहिँ मैले यहाँ गरेको छु ग्याल्भनिक आइसोलेसनको कुरो यहाँ लेखिदिएको छु सो द सेम थिङ हाई कस्ट हाई वेट र
लसेस पनि हुन्छ हाम्रो इनलाइन ट्रान्सफर्मर भयो भने त्यो वाइन्डिङमा हुने लसेसलाई पनि आइरन लस र कपर लसलाई पनि हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिदिएको छ केही छ सोध्नुपर्ने सो च्याप्टर 4 मा यति नै छ हामीले गर्नुपर्ने च्याप्टर 4 सकियो केही छ भने सोधौँ छैन सर ओके सो देन आई विल मुभ अब तपाईँलाई म यो स्लाइड प्रोभाइड गर्छु हाम्रो यो यति नै छ यसमा अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ अब छ यहाँ धेरै जस्तै लेट्स टक अबाउट सम क्वेसन कुन कस्तो खालको क्वेसन आउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट नर्मली दुईटा क्वेसन आउँछ 16 मार्क्सको क्वेसन आउँछ सो त्यो हिसाबले अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्छ अब यसको अपरेसन स्टार्टिङ फ्रम अपरेसन अफ बक कन्भर्टर बुस्ट कन्भर्टर बक बुस्ट कन्भर्टर यसको अपरेसन सोध्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ एमपीपीटी पनि व्हाट इज एमपीपीटी र हाउ डु यु एक्सप्लेन एनी वान अल्गोरिदम पर्टरबाइन अब्जर्भको बारेमा पनि सोध्न सकिन्छ है अल्गोरिदमको कुरो याद गर्नु पर्यो त्यसपछि आएर बीडीसीको कुरो मैले अघि भनेको क्वेसन त्यहाँ ठ्याक्क यो एउटा क्वेसनमा यो चारैवटा स्लाइड कभर हुन्छ त्यसपछि आएर अब इन्भर्टरमा चाहिँ तपाईँको आजकलको नयाँ जुन मोडर्न इन्भर्टर छ त्यसमा के खालको चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको छ होइन प्लस यो यति मात्र होइन धेरै हुन्छ तर यतिलाई मात्र अहिले मैले यहाँ राखेँ पछि हामीले फेरि ग्रिड कनेक्सन अफ पिभी पढ्दाखेरि तपाईँले फेरि पनि थाहा पाउनुहुन्छ सो त्यो भयो त्यसपछि अब टाइप्स अफ इन्भर्टरमा पनि तपाईँले स्ट्यान्डअलोन युटिलिटी इन्टरेक्टिभ र बायोमोडल इन्भर्टरको बारेमा पनि सोध्न सकिन्छ यसमा यो बायोमोडल बढी युज गर्नुपर्ने भनेको यस्तो खालको इन्भर्टर हो हामीले सो त्यो हिसाबले बायोमोडल इन्भर्टरको बारेमा अनि तपाईँलाई चाहिँ अब यो टोपोलोजीको बारेमा सोध्न सकिन्छ इन्भर्टरको विभिन्न टोपोलोजी के हो यो कम्पेरिजन गर भनेर सोध्न सकिन्छ होइन सो यसमा धेरैवटा क्वेसन छ त्यस्तै गरी सिंगल स्टेज र मल्टी स्टेजमा के फरक छ सिंगल फेज सिंगल स्टेज अथवा सिंगल फेज 2 स्टेजमा के फरक छ ग्रिड कनेक्सन गर्दाखेरि पावर इलेक्ट्रोनिक टोपोलोजीमा भनेर सोध्न सकिन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर लेस र विथ ट्रान्सफर्मर कनेक्सन गर्दाखेरि त्यसमा के फरक छ जुन मैले ग्याल्भनिक आइसोलेसनको कुरा गरेँ त्यो कुरो पनि सोध्न सकिन्छ र मल्टिस्ट्रिङ पिभी टोपोलोजी कसरी जोड्ने भनेर पनि सोध्नु सो यसमा सबै स्लाइड इम्पोर्टेन्ट छ अब यसमा चाहिँ बढी दुईटा क्वेसन सोध्छ भनिहालेँ तपाईँले यसमा चाहिँ अलि फोकस गर्नु होला है त सर मैले हजुरलाई एकैछिन रोकेँ है सर हामीले एमपीपीटी पियानो एल्गोरिदम पढे छैनौँ जस्तै लागिरहेछ मलाई छैन र मैले अस्तिको क्लासमा भने जस्तो छिटो जानु भएको थियो नि त अनि ओके एनिवेज ल त्यसपछि म एमपीपीटी एउटा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल कन्डक्टेन्स चाहिँ आफैले हेर्नु होला तर यो पिएनओ एउटा थाहा पाए भइहाल्छ है सो बेसिकली एमपीपीटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सोलर भनेको इन्टरमिटेन्ट सोर्स हो होइन इन्टरमिटेन्ट सोर्स भन्ने बित्तिकै इरेडिएसन चाहिँ भेरी भइरहेको हुन्छ क्या टाइममा सो इरेडिएसन भेरी भएपछि चाहिँ हाम्रो यो जुन पिभी कर्भ छ यो पिभी कर्भ पनि यसरी कन्टिन्युसली यसरी भेरी हुन्छ यो एक टाइममा यो होला अर्को टाइममा यो होला फेरि ब्याक टु दिस यस्तो चाहिँ इन्टरमिटेन्ट भइरहेको छ यो है सो इन्टरमिटेन्सी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो पिभी कर्भको यो म्याक्सिमम पावर भनेको आइभी कर्भको नी पोइन्टको रेस्पेक्टको जुन पिभी कर्भको म्याक्सिमम पोइन्ट छ यहाँनिर जहाँनिर हाम्रो स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युसली चाहिँ तपाईँको यो पोइन्ट चाहिँ यसरी फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ यो तलमाथि सरेर आउँछ होइन अब हाम्रो टार्गेट के हो त भन्दाखेरि तपाईँको पिभी कर्भको म्याक्सिमम पावर पोइन्ट यहाँ छ होइन सो यो बेलाको करस्पोन्डिङ भोल्टेज भनेको तपाईँको डेफिनेट यो बेलाको करस्पोन्डिङ भोल्टेज भनेको तपाईँको यहाँनिर आउला होइन सो त्यो बेलाको भोल्टेजमा फेरि करस्पोन्डिङ करेन्ट चाहिँ हाम्रो आइभी कर्भबाट निस्किन्छ भनेपछि त्यो जुन हाम्रो कन्टिन्युसली भेरी भइरहेको पावर छ त्यो पावरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने पिभीको मानिलिनु 100 वाटको पावर छ भने अब तपाईँको कन्भर्टरले 100 वाटले तपाईँको पिभीबाट जेनेरेट भएको 100 वाट नै पावर चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो कि त्यो 100 वाटको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 80 वाट मात्रै युज गरेर भएन है सो बेसिकली मैले यो किन भनिरहेको छु भने अहिले हामी पढ्छौँ चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ यो पिडब्ल्युएम र एमपीपीटी चार्ज कन्ट्रोलर भनेर हुन्छ सो एमपीपीटी चार्ज कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भने 100 वाटको ठाउँमा 100 वाटले नै तपाईँको चाहिँ आउटपुट दिन्छ तर
PWM चार्ज कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको 100 वाटको ठाउँमा त्यसले चाहिँ भोल्टेज घटाउँछ, भोल्टेज घटाएर चाहिँ किनभने यो करस्पोन्डिङ भोल्टेज यहाँनिर जति आएको छ त्यो भोल्टेजमा काम गर्न पाउँदैन, त्यो चाहिँ ब्याट्री भोल्टेजसँग म्याच गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ तपाईको पावर चाहिँ घटाउँछ PWM ले। सो देयरफोर whenever है one more thing, यदि तपाईको यहाँनिरको एरे पिभी एरेको भोल्टेज चाहिँ 24 भोल्टेज छ, ब्याट्री भोल्टेज चाहिँ 12 भोल्टको छ, अथवा पिभी एरेको भोल्टेज चाहिँ तपाईको 12 भोल्टको ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ 24 भोल्टको छ भने पनि आई सजेस्ट that we should always use MPPT है, किनभने यो भोल्टेज डिफरेन्स जुन छ त्यो भोल्टेज डिफरेन्सलाई चाहिँ MPPT ले सेन्स गर्छ, मिन्स इट विल एड्रेस द भोल्टेज डिफरेन्स। तर PWM ले चाहिँ यस्तो खालको गर्दैन है। धेरै टाइपको दुईटा किसिमको मेन चार्ज कन्ट्रोलर हाम्रो मार्केटमा पाइने भनेको PWM र MPPT हो, अरु पनि छन्, म तपाईहरुलाई अहिले च्याप्टर 5 मा त्यो कुरा भन्छु है। सो अहिलेलाई तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम पावर पोइन्ट ट्र्याकिङले तपाईको जुन यो म्याक्सिमम पोइन्ट छ त्यसलाई नै ट्र्याक गरेर त्यसको करस्पोन्डिङमा जति पावर छ त्यही पावरको रेस्पेक्टमा हाम्रो आउटपुट चाहिँ ब्याट्रीमा जानु पर्यो, ब्याट्रीमा स्टोर हुनु पर्यो है। means your charging voltage and charging current should be accordingly with respect to this point, त्यो हुनुपर्छ। okay, so that is one thing। अब अर्को चाहिँ पटअप एन्ड अब्जर्भ अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि हामीसँग धेरै किसिमको चाहिँ यो म्याक्सिमम पावर ट्र्याक गर्ने कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज चार्जिङ, कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज टाइप पनि छ, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर टाइप पनि छ, त्यतातिर नजाउँ किनभने त्यो भनेको धेरै इनइफिसियन्ट चाहिँ म्याक्सिमम पावर पोइन्ट ट्र्याकिङको चाहिँ अल्गोरिदमहरु। सो त्यसले गरेर दिस इज मोर सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको P&O नै हो, किनभने P&O मा जुन पटअप भन्ने वर्ड छ, पटअप भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले थोरै इन्क्रिमेन्टल भोल्टेजलाई तपाईले थोरै भनेको धेरै सानो, पटअप भनेको पर्टर्बेसन भ्यालु मिन्स यु आर जस्तै काउन्टर 0 मा यो हाम्रो चाहिँ भोल्टेजमा चाहिँ तपाईको 0.5 को डिफरेन्समा यु विल चेक व्हाट, जस्तै यहाँनिर 0.5 मा चेक गर्ने, 0.5 को भोल्टेज डिफरेन्समा दुईटा पावरलाई कम्पेयर गर्ने के। सो त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जान्छौं। र यहाँनिर जस्तै मैले तपाईलाई यहाँनिर भने सुरुमा तपाईको पावरले चाहिँ यहाँनिर छ भने अब तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यति इन्क्रिमेन्टल भोल्टेज, थोरै भोल्टेज चाहिँ डेल भी टाइपको भोल्टेज बढाउने सिस्टममा र त्यहाँनिरको करस्पोन्डिङ पावर चेक गर्ने है। सो इनिशियली यो पोइन्टको पावर चेक गर्यो, त्यसपछि थोरै भोल्टेज बढाएर पटअप गरेर थोरै भोल्टेज बढाएर फेरि यहाँको पावर चेक गर्ने। अनि यदि यो पावर डिफरेन्स P1 र P0 को पावर डिफरेन्स चाहिँ तपाईको यदि बढी आयो भने, ग्रेटर देन 0 आयो भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भने योर पावर इज इन्क्रिजिङ भनेर इन्डिकेट गर्छ, ठीक छ। सो पावर इज इन्क्रिजिङ मिन्स दिस एरिया, यो जुन यो पोइन्ट भन्दा अगाडिको एरिया छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो पावर इन्क्रिजिङ हुन्छ। यु क्यान सी योर स्लोप इज राइजिङ है। तर अब तपाईको इनिशियल अपरेटिङ पोइन्ट यहाँनिर थियो है, तर नेक्स्ट टाइममा गएर चाहिँ हामीले थोरै भोल्टेज बढाउँदाखेरि तपाईको अब यहाँनिर गएर चाहिँ अपरेट भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ यु क्यान सी दैट योर पावर इज डिक्रिजिङ, सो इट इज लेस देन 0। सो इन दैट केस व्हाट वी डू इज instead of increasing the voltage or increasing the perturbation value, we will decrease the voltage, किनभने हामी चाहिँ back to यो point मा आउनु पर्छ। So this is the point where your slope is 0, that means this is the point where your P1 and P0 will be equals to 0। यहाँ चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने स्लोप 0 मिनिङ डेल पी को भ्यालु चाहिँ यहाँ 0 आउनु पर्छ, पावर डिफरेन्स यहाँनिर स्लोप 0 हुन्छ। सो हामीले त्यो स्लोप 0 नभएसम्म कन्टिन्युअसली इटरेसन गरिराख्ने यसलाई, ठीक छ। सो इटरेसन गर्दाखेरि तपाईको दुईटा कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ, वेदर योर डेल पी इज ग्रेटर और वेदर योर डेल पी इज स्मल। सो डेल पी ग्रेटर भयो भने यो पर्टर्बेसन भ्यालु चाहिँ बढाउँदै जाने अल्टिमेटली यु विल गेट डेल पी इक्वल्स टु 0 है। र अर्को पटक चाहिँ यदि तपाईको डेल पी चाहिँ लेस देन 0 छ भने यु विल नट इन्क्रिज द पर्टर्बेसन भ्यालु बट यु विल डिक्रिज द पर्टर्बेसन भ्यालु, डेल भी को भ्यालु चाहिँ घटाउने। र घटायो भने तपाईको अब यो रिजन चाहिँ अब त अघि नै यहाँ थियो भने अब यहाँनिर जान्छ, यो पोइन्ट यहाँनिर जान्छ र अल्टिमेटली तपाईको अगेन योर स्लोप विल बी अगेन डिक्रिजिङ। सो डेल पी चाहिँ अगेन तपाईको चाहिँ अब नेगेटिभमा चाहिँ इन्क्रिजिङ भयो। सो त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर फेरि अल्टिमेटली यु अन्टिल यु गेट दिस 0 स्लोप और योर डेल पी इक्वल्स टु 0 यु विल पर्टर्ब एन्ड यु विल गेट दिस पोइन्ट। र यहाँनिर जब हाम्रो डेल पी इक्वल्स टु 0 आउँछ त्यो बेलाको आउटपुटलाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ, ठीक छ। त्यो प्रोग्रामिङले त्यो भन्छ पर्टर्ब एन्ड अब्जर्भको। यो बुझ्नुभयो भनेको
है। सो अल्गोरिदम चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यहाँ मैले अल्गोरिदम पनि राखेको छु। तपाईले के गर्नु पर्यो भने पिभी प्यानलबाट आएको भोल्टेज र करेन्टलाई सेन्स गर्नु पर्यो र त्यहाँबाट एउटा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भिपिभी इन्टु आइपिभी भनेको पी हुन्छ है। सो इनिशियली यर काउन्टर इज 0 अथवा काउन्टर तपाईले सुरुमै के प्लस 1 भनेर 1 भनेर राख्नु भयो काउन्टर। सो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको यो डेल डेल यो जुन यो पिके छ सुरुको चाहिँ हाम्रो पिके भयो र अर्को पटक चाहिँ तपाईको डेल पिके भनेर तपाईले के त के -1 भनेको इनिशियल स्टेट भयो। सो इनिशियली यर काउन्टर वाज 0 र त्यो बेला चाहिँ के -1 को स्टेट भयो। अब तपाईको के भयो भनेको काउन्टर 1 बढाउने बित्तिकै पिके भयो। पिके को पावर चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेट भयो। ठिक छ। सो इनिशियली तपाईले एउटा पावर चाहिँ रिफरेन्स पावर चाहिँ लिनु पर्यो। त्यो रिफरेन्स पावर चाहिँ पावरबाट चाहिँ यु क्याल्कुलेट यर सेन्स गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो पिके क्याल्कुलेट गरेर डेल पी निकाल्नु पर्यो र यो 0 हुने बित्तिकै तपाईले यस भन्ने बित्तिकै यो स्टप गरेर हाम्रो आउटपुट जानु पर्यो। यो सिग्नल चाहिँ तपाईको अब हाम्रो के त यो कन्ट्रोलरमा पिडब्ल्युएम को चाहिँ त्यसमा जानु पर्यो है। र त्यसपछि चाहिँ अब यो जुन यदि हाम्रो यो डेल पी चाहिँ 0 छैन भने हाम्रो दुईटा कन्डिसन टेक गर्छ। एउटा चाहिँ यदि इट इज ग्रेटर अर इट इज ग्रेटर छ भने यस, लेस छ भने के अरे ग्रेटर छैन भने नो है। मिन्स दिस इज लेस, लेसको यो पाथ ग्रेटरको यो पाथ, यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अब अनि जुन मैले यो भोल्टेज बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ डेल भी भन्ने पर्टर्बेसनको भ्यालु चाहिँ यहाँ छ। सो दिस डेल भी सुड नट बी टेकन मोर देन 0.5 भोल्ट है, धेरै कम राख्ने अथवा 0. अझ तपाईले 0.2 लिनुभयो भने अझ एक्युरेट हुन्छ। सो पर्टर्बेसनको भ्यालु चाहिँ धेरै बढी चाहिँ राख्नुहुन्न। तपाईले 1 भोल्टको मा लिनुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसले चाहिँ धेरै एरर देखाउन सक्छ है। र लुप पनि धेरै बेर चाहिँ अपरेट हुन्छ। सो त्यसले गर्दा स्लो पनि हुन सक्छ। सो आई सजेस्ट यु टु टेक द पर्टर्बेसन भ्यालु एज लो एज पोसिबल सो द्याट यु विल गेट एक्युरेट एन्सर। कुरो बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ अल्गोरिदम छ र कसरी काम गर्छ भनेर मैले तपाईलाई भने। अब इन्क्रिमेन्टल कन्डक्टेन्समा पनि खाली खास कुरो त्यही नै हो। म अलिकति भनिदिन्छु तपाईहरु इन्क्रिमेन्टल कन्डक्टेन्सले कसरी काम गर्छ भने मैले एज आई सेड दिस पोइन्ट हाम्रो हियर एट दिस पोइन्ट योर पावर स्लोप इज 0 सो इट्स फर्स्ट डेरिभेटिभ शुड बी 0 हैन। यहाँनिरको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, म्याक्सिमम पावर हो। सो म्याक्सिमम पावरमा तपाईले के गर्नु पर्यो भने p भनेको v इन्टु i है। र v इन्टु i ले चाहिँ डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि बिकज यो v एन्ड i बोथ आर चेन्जिङ सो त्यसलाई चाहिँ तपाईले विथ रेस्पेक्ट टु dv यसरी चाहिँ यो के भन्छ प्रोडक्टको चाहिँ डिफरेन्सिएसन राख्नुस् र त्यहाँबाट तपाईले अलिकति यसलाई i र i को टर्ममा चाहिँ राख्नुभयो भने di बाइ dv इक्वल्स टु माइनस i बाइ v हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो पोइन्टमा हाम्रो di बाइ dv माइनस इक्वल्स टु माइनस i बाइ v हुन्छ। त्यसलाई चेक गर्नु पर्यो। त्यो di बाइ dv गर्दाखेरि माइनस i बाइ v भयो भने यो पोइन्ट आउँछ। यदि तपाईको di बाइ dv चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने यु आर स्टिल इन दिस स्लोप भनेर बुझिन्छ। अनि इन्क्रिमेन्टल कन्डक्टेन्स भनेको तपाईले अब थोरै i र v को रेशियो चाहिँ बढाउँदै i बाइ v भनेको g v बाइ i भनेको r हो भने i बाइ v भनेको। सो सिमिलरली यो एरियामा पनि तपाईको यो लेस भयो भने अब तपाईले चाहिँ कन्डक्टेन्स चाहिँ घटाउनु पर्यो, यहाँ चाहिँ कन्डक्टेन्स बढाउनु पर्यो। सो सेम एज योर पर्टर्बेन अब्जर्भ यो अगाडिको चाहिँ पर्टर्बेन अब्जर्भ हो, पछाडि चाहिँ हामीले यो i बाइ v को रेशियो भनेको कन्डक्टेन्सको रेशियोलाई लिएर हामीले इन्क्रिज गर्ने कि डिक्रिज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हेरेर र अल्टिमेटली अन्टिल एन्ड अनलेस यु गेट योर इन्क्रिमेन्टल कन्डक्टेन्स di बाइ dv इक्वल्स टु माइनस i बाइ v नभएसम्म यु विल अपरेट दिस। यो यसको अल्गोरिदम पनि यहाँ छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब सृष्टिजी अरु के क्वेशन छ? छैन सर बुझियो। ओके सो च्याप्टर 4 लाई म क्लोज गरौँ त? हुन्छ सर। उज्जवल हजुर हुन्छ। अब हेर्नुस् है यो च्याप्टरमा तपाईहरुलाई काम लाग्ने कुरो धेरै छ। यो च्याप्टरमा तपाईलाई चाहिँ यो म्याक्सिमम पावर पोइन्ट ट्र्याकिङको पनि आई थिंक दोज हु आर युजिङ योर दोज हु आर डुइङ के त फोर्थ इयरको प्रोजेक्ट गरिरहेछ उनीहरुलाई चाहिँ यो पीवी सँग रिलेटेड काम गरिरहनु भएको छ भने म्याक्सिमम पावर पोइन्ट ट्र्याकिङको पनि यहाँ अल्गोरिदम छ। अब प्रोग्रामिङ यो अनुसारको प्रोग्रामिङ तपाईले त्यहाँ म्याटल्याबमा ढाल्नु पर्यो है, दैट इज योर वर्क। र अर्को चाहिँ हाम्रो अब नर्मली यु हैव नट स्टडीड अबाउट बक बुस्ट कन्भर्टर र त्यसको चाहिँ पनि यहाँ छ। र आई सजेस्ट तपाईले बक बुस्ट युनिडिरेक्सनल मात्र गर्नु भन्दा पनि इफ यु आर युजिङ योर ब्याट्री ब्याङ्क नभएको कन्डिसनमा यु क्यान युज आइदर अफ दिज बक बुस्ट अर हाम्रो
बक बुस्ट कन्भर्टर है नर्मली अब ब्याट्री नभएको टाइममा तपाईँले बुस्ट कन्भर्टर नै युज गर्नुहुन्छ बेसिकली फर यर म्याटल्याब एप्लिकेसन तर यदि because we have already studied what is your bidirectional converter, I suggest you to use bidirectional converter, this converter. यसलाई कसरी तपाईले चाहिँ काम गराउने यो कन्भर्टर राखेर तपाईको ब्याट्रीमा चाहिँ दिने सोलरबाट तपाईको ब्याट्रीमा है र ब्याट्रीबाट फेरि हाम्रो चाहिँ यो कमन डीसी बसमा अथवा डीसी लिंक हाम्रो क्यापेसिटरमा कसरी दिने भन्ने कुरोहरु चाहिँ तपाईले हेरेर यसलाई प्रोग्रामिङ गर्नुभयो भने इट विल बी मोर इफिसिएन्ट यसमा चाहिँ अलिकति वर्क गर्नुस् इफ यु वान्ट है अब यो हैन भने तपाईलाई यो गर्न सकिदैन भने यसमा चाहिँ गर्न सकिदैन भने यो गरे पनि हुन्छ अहिलेलाई है तर माइन्ड इट है इफ योर भोल्टेज डिफरेन्स इज लार्ज देन दिस विल नट वर्क यदि भोल्टेज डिफरेन्स तपाईको चाहिँ छैन भने चाहिँ दिस विल वर्क इफ योर भोल्टेज डिफरेन्स इज लार्ज देन आई सजेस्ट यु टु युज दिस कुरो बुझ्नुभयो सो यहाँ तपाईलाई काम लाग्ने कुरोहरु धेरै छ र तपाईले अब इन्भर्टर कसरी जोड्ने भन्ने कुरोहरु पनि यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र यही अनुसार तपाईले जस्तै हामीले रिलायबिलिटीलाई हेरेर you can still use any configuration of this such that you will have more reliable operation in your design that you are doing है यो पनि काम लाग्छ तपाईहरुलाई र टोपोलोजीको कन्भर्सनमा पनि तपाईले अब यो पनि काम लाग्छ whether you are using your inline transfer grid connection गर्नलाई मैले तपाईले चाहिँ यो ट्रान्सफर युज गर्नुहुन्छ कि यहाँनिरको ट्रान्सफर युज गर्नुहुन्छ कि अब यस्तो खालको बनाउनुहुन्छ अथवा हाम्रो हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर युज गर्नुहुन्छ सो दिस इज also very useful for you कुन चाहिँ कन्फिगरेसनमा तपाईले गर्ने भन्ने कुरामा पनि यिनीहरु पनि युजफुल चाहिँ हुन्छ सो ग्रिड कनेक्सन गर्दाखेरिको हामीलाई अथवा हाम्रो हाइब्रिड भेहिकल्समा काम गर्दाखेरि अथवा रिन्युअल यो के त माइक्रो ग्रिडमा काम गर्दाखेरि तपाईलाई यो टोपोलोजीहरु धेरै काम लाग्छ ल यति गरौँ है त च्याप्टर 4 मा ओके सो आई विल मुभ टु च्याप्टर 5 नाउ ओके सो च्याप्टर 5 मा मैले यहाँ अलिअलि जस्तै तपाईलाई अगाडि भनिसकेको थिएँ हाम्रो यो लेआउट भयो टिपिकल लेआउट एउटा सोलर चार्ज कन्ट्रोलर छ यहाँ तपाईको डीसी लोड पनि छ ब्याट्री पनि छ इन्भर्टरबाट चाहिँ हाम्रो जनरल घरमा चाहिँ सप्लाई एसी सप्लाई दिने र यसमा मैले तपाईलाई डिप साइकल ब्याट्री र कार ब्याट्रीको कुरो गरिसके नर्मली हामीले सोलरमा चाहिँ डिप साइकल ब्याट्री युज गर्नुपर्छ र कार ब्याट्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मली के छ त इट इज ओन्ली युज फर स्टार्टिङ एन्ड इग्निसन सो सर्ट टाइम इन्टरभलमा मात्रै यसले हाई अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ दिने भएकोले हाम्रो यस्तो खालको ब्याट्री चाहिँ हुन्छ र डिप डिस्चार्जिङ ब्याट्री चाहिँ यसमा कार ब्याट्रीमा चाहिँदैन फ्लडेड र सिल ब्याट्रीको कुरो मैले गरिसकेको छु सो फ्लडेड भनेको इलेक्ट्रोलाइट थप्नुपर्ने खालको किनभने त्यहाँनिर तपाईको एक्सेसिभ चाहिँ रियाक्सन भएर चाहिँ हाम्रो यो वाटर कन्टेन्ट चाहिँ लस हुन्छ सो यु निड दिस एडिसन अफ इलेक्ट्रोलाइट इन फ्लडेड सेल टाइप इन सिल्डमा चाहिँ तपाईहरुको एडिसन गर्नु पर्दैन किनभने त्यो जुन हाम्रो रियाक्सन हुन्छ त्यो भित्र रियाक्सन भए पनि त्यो अल्टिमेटली त्यो वाटरमा कन्भर्ट भएर त्यही नै बस्छ सो त्यही भएर यु डोन्ट निड टु युज योर एडिसनल इलेक्ट्रोलाइट फर योर सिल ब्याट्री र यसलाई चाहिँ हामी जेल टाइप ब्याट्री पनि अथवा भल्भ रेगुलेटेड लिड एसिड ब्याट्री पनि भन्छ भनेर भनिसकेको छु र ट्युबुलर टाइपमा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के हो भनेर भनिसकेँ र यसमा ट्युबुलरमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको बेसिसमा नर्मली नेगेटिभ प्लेट चाहिँ एउटै हुन्छ पोजिटिभ प्लेट मात्र फरक हुन्छ हैन सो पोजिटिभ प्लेटको कन्स्ट्रक्सनमा मात्र फरक हो यसको नेगेटिभ र पोजिटिभ जुन हाम्रो सेल छ पोजिटिभ प्लेट चाहिँ यस दुईटैको एउटै हुन्छ तर नेगेटिभ प्लेट चाहिँ दुईटैको एउटै हुन्छ र पोजिटिभ प्लेट चाहिँ फरक हुन्छ भनेर मैले यहाँ एउटा थप्दिएको छु र ट्युबुलरको चाहिँ स्पेसिफिक इनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी पर युनिट मास सो बेसिकली तपाईको चाहिँ स्पेसिफिक इनर्जी चाहिँ यो ट्युबुलरको चाहिँ बढी हुन्छ र यसको कम्प्यारिजन पनि यहाँ छ उज्जवल जीजीले चाहिँ अस्ति यो ट्युबुलर भनेको देख्नुभयो है ब्याट्री हाम्रो त्यहाँ माथि छतमा तपाई आउनु भएको थियो हजुर सर टल ट्युबुलर र सर्ट ट्युबुलर पनि हुन्छ तपाईले त्यहाँनिर पिरानोमिटरहरु पनि देख्नुभयो हैन तपाईले के तपाईले भने थियो फोटोहरु खिच्नु भएको भए यहाँनिर शेयर गर्नुस् उनीहरुले पनि हेर्छन् मैले चाहिँ यो चार्ज कन्ट्रोलरको फोटो खिचेर शेयर गरिदिएको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बक कन्भर्टर थियो करेन्टलाई चाहिँ घटाउने सरी भोल्टेज चाहिँ घट्ने करेन्ट म्याक्सिमम हुने करेन्ट बढ्ने चाहिँ बक कन्भर्टर हो भनेर पनि लेखेको थिएँ हैन तपाईले हेर्नुभयो होला मैले फोटोहरु शेयर गरेको थिएँ ग्रुप च्याटमा यसमा राख्नु भएन अर्कोमा राख्नु भयो हजुर यसमा पनि राख्नु चाहिँ म पनि एकचोटि हेर्छु ओके तपाईले खिच्नु भएको फोटो
मसँग नभएको भएर मैले लिन पाइनँ कि अर्को चाहिँ। ओके, सो अनि त्यसपछि अब हामीले ब्याट्री चाहिँ किन्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिसकेका छु। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट, म चाहिँ बढी यसमा अब तपाईँलाई फोकस गर्छु किनभने यसमा चाहिँ अलिकति न्यू टपिक छ तपाईँलाई होइन। चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू पनि गर्न सक्थ्यौँ। जस्तै मैले अघि भनिहालेँ पिडब्ल्युएम र एमपिपिटी चार्ज कन्ट्रोलरको एउटा छुट्टै प्रोजेक्ट हुन सक्थ्यो। अब कसैले पनि अब अप्रोच गर्नु भएन है। सो त्यो हिसाबले अब मैले त्यति तपाईँले चाहिँ अप्रोच नगरेको भएर मैले पनि टाइम दिन पाइनँ। सो अब यहाँ चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ यसको मेन फङ्सन भनेको 3टा हुन्छ। जस्तै तपाईँसँग एउटा चार्ज कन्ट्रोलर छ भने यसले मेन उसको कन्ट्रोल भनेको चाहिँ ब्याट्रीलाई हेरेर, ब्याट्रीको ओभर चार्जिङ हुनु भएन, ब्याट्रीको ओभर डिस्चार्जिङ हुनु भएन। यो दुईटा कन्ट्रोल हुन्छ नै चार्ज कन्ट्रोलरमा, ठिक छ। यो जुन डिसी लोड छ चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ डाइरेक्ट डिसी लोड पनि जोड्ने चाहिँ हाम्रो पोइन्ट हुन्छ। त्यो डिसी लोड नजोडिकन तपाईँले ब्याट्रीबाट चाहिँ डाइरेक्ट अब यहाँ इन्भर्टरमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। यो कनेक्सन पोइन्ट जुन यो पोइन्ट अफ कमन कपलिङ भनेर भन्दा नि हुन्छ, यहाँ पिसिसी पोइन्ट, यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले इन्भर्टरमा जोडेर ब्याट्रीको जुन इनपुट भोल्टेज चाहिँ हामी इन्भर्टरमा दिन्छौँ। सो त्यो हिसाबले तपाईँको लोडलाई पनि हाम्रो कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ यो ब्याट्रीमा चाहिँ त्यो फङ्सन हुन्छ। मिनिङ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ब्याट्री के त हाम्रो सोलर प्यानलबाट इनर्जी नै जेनेरेट भइरहेको छैन भने यु क्यान सिम्पली डिस्कनेक्ट दिस लोड। सो त्यो हिसाबले पनि हामीसँग लोड कन्ट्रोल फङ्सन चाहिँ हुन्छ। मिनिङ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा यस्तो कन्ट्रोल हुन्छ कि जसले चाहिँ यो भित्र भएको एउटा स्विचलाई चाहिँ अफ गरेर यो टर्मिनललाई चाहिँ अफ गरिदिन्छ है। सो नर्मली दिस इज अ लो भोल्टेज डिस्कनेक्ट भनिन्छ, द्याट वी विल सी लेटर अन। सो यो 3टा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल फङ्सन त हुन्छ नै। प्लस अब तपाईँको मोनिटरिङ इन द सेन्स कि अब हाम्रो ब्याट्रीको चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा छ त, ब्याट्री फुल चार्ज कन्डिसनमा छ कि ब्याट्री बिग्रेको कन्डिसनमा छ कि होइन, हाम्रो सोलर प्यानल अहिले अफ छ कि सोलर प्यानल अहिले राम्रोसँग काम गरिरहेछ कि भनेर पनि यहाँ इन्डिकेसनहरू गर्छ, इन्डिकेटरहरू बल्छ कि ग्रिन येल्लो रेड भएर चाहिँ इन्डिकेटरहरू बल्ने खालको पनि हाम्रो मोनिटरिङ पनि हुन्छ। सो योर चार्ज कन्ट्रोलर विल मोनिटर एज वेल it will control your deep discharge of your battery, deep charge of your battery and your load control function पनि हुन्छ है सोलर चार्ज कन्ट्रोलरमा। अब चार्ज कन्ट्रोलर धेरै किसिमको हुन्छ। चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ हाम्रो जस्तै पिभी एरे भन्ने बित्तिकै पिभी एरेलाई अन अफ गर्ने खालको अन कि अफ। सो डिपेन्डिङ अपन यर ब्याट्री स्टेट ब्याट्रीलाई हेरेर अन गर्ने कि अफ गर्ने सिम्पल टाइपको यो चाहिँ चार्ज कन्ट्रोलर हो। दिज आर भेरी सिम्पल टाइप। सो दिज आर मोर एडभान्स एन्ड युज्ड, बढी युज हुने खालको चाहिँ यो हो। दिस इज नट द्याट मच इफिसियन्ट, तर यो यस्तो खालको पनि कन्ट्रोलर छ हामीसँग चार्ज कन्ट्रोलर। सो बेसिकली इफ योर ब्याट्री भोल्टेज इज लो इट सुड अन योर एरे, इफ योर ब्याट्री भोल्टेज इज हाई इट सुड अफ योर एरे। त्यसलाई मात्र चेन्ज गर्छ यसले, ठिक छ। तर अब अर्को चाहिँ जुन हाम्रो यो अन अफ चार्जिङ अथवा यो कन्स्टेन्ट भोल्टेज चार्जिङ अथवा कन्स्टेन्ट करेन्ट कन्स्टेन्ट भोल्टेज चार्जिङ अथवा एमपिपिटी चार्जिङ अथवा पिडब्ल्युएम चार्जिङ भन्ने जुन छ, दिज अल आर फास्ट स्विच कन्ट्रोल भनेको यो कन्टिन्युसली तपाईँको चाहिँ ब्याट्रीको स्टेटलाई हेरेर, ब्याट्रीमा विभिन्न स्टेटहरू हुन्छन्, म अहिले भन्छु त्यो स्टेटहरूलाई हेरेर यसले अपरेसन गर्छ। प्लस जुन यो एमपिपिटी छ त्यसले चाहिँ हाम्रो एडिसनल के छ भन्दाखेरि सोलरको आउटपुट पनि म्याक्सिमम लिने हिसाबले चाहिँ यसले काम गर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम पावर आउटपुट लिन सक्दैन है। दिज आर योर अल्गोरिदम्स द्याट बी इन्कर्पोरेट इन यर पिडब्ल्युएम, बट एमपिपिटीमा हाम्रो यो अल्गोरिदम इन्कर्पोरेट हुन्छ प्लस इट विल अल्सो सेन्स द म्याक्सिमम पावर फ्रम यर प्यानल। सो द्याट इज द डिफरेन्स है। अब यहाँनिर तपाईँलाई एउटा जानकारी मैले अघि भनिहालेँ, यदि तपाईँको एरेको भोल्टेज र ब्याट्रीको भोल्टेज म्याच हुन्छ मिन्स एउटै छ भने चाहिँ यु सुड अलवेज यु क्यान आइदर गो फर यर पिडब्ल्युएम अर एमपिपिटी। पिडब्ल्युएम युज गरे पनि हुन्छ, एमपिपिटी युज गरे पनि हुन्छ, पिभी एरेको भोल्टेज र ब्याट्रीको भोल्टेज म्याच गराउनु बेलामा चाहिँ। तर यदि तपाईँको पिभीको एरेको भोल्टेज बढी छ, पिभी एरे बढी ब्याट्री भोल्टेज कम छ, अथवा पिभी एरे कम ब्याट्री भोल्टेज कम बढी छ भने यु सुड अलवेज गो फर एमपिपिटी है, डोन्ट फर्गेट दिस। र त्यो चार्जिङलाई बुस्ट गर्ने भन्ने काम चाहिँ हाम्रो चार्ज कन्ट्रोलरको यो जुन हाम्रो
भित्र युज हुने कन्भर्टर छ बक अथवा बुस्ट त्यसले चाहिँ हेरिहाल्छ ओके सो बेस्ड अन द्याट आई वान्ट टु फर्स्ट गो अन सन्ट चार्ज कन्ट्रोलर सन्ट चार्ज कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ अब इट्स अ भेरी सिम्पल टाइप अफ कन्ट्रोलर एज आई सेड यो अन र अफ मात्र हुन्छ सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिभी एरेको प्यारलमा सन्टमा हामी एउटा स्विच युज गर्छौँ सो यो स्विचलाई अन अफ गर्ने काम चाहिँ यो रेगुलेसन कन्ट्रोल भनेको तपाईँको यो एउटा सर्किटरी हुन्छ त्यहाँ जसले चाहिँ तपाईँको स्विचलाई अन र अफ गर्छ सेन्स बाई सेन्सिङ यर ब्याट्री यदि ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ तपाईँको बढी छ भने बढी भएको कन्डिसनमा हामीले स्विचलाई सर्ट गरिदिन्छौँ स्विचलाई सर्ट गर्नुको अर्थ पिभी एरेलाई सर्ट गरेको भयो सरी पिभी एरेलाई चाहिँ बाइपास गरेको भयो है सो द्याट मिन्स हाम्रो ब्याट्रीको भोल्टेज बढी छ भने यु सुड स्विच अन दिस यसलाई स्विच अन गर्नु पर्यो है होइन ब्याट्रीको भोल्टेज तपाईँको अब एउटा थ्रेसोल्ड भ्यालु भन्दा घट्यो भने चाहिँ देन यु सुड सिम्पली अन दिस सरी यु सुड सिम्पली अफ यसलाई अफ गर्ने र तपाईँको पिभी एरे चाहिँ अब कनेक्सन हुन्छ थ्रु यर डायोड है अब हाम्रो यो जुन यो स्विच छ दिस इज नर्मली यर मोसफेट र यहाँ सन्ट गरिरहेछौँ हामीले र यो चाहिँ स्विच चाहिँ सर्ट सर्किट जस्तो हुन्छ र मोसफेटसँग रिलेटेड आफ्नो चाहिँ यहाँ हाम्रो सर्किटरीहरू हुन्छ मोसफेटको आफ्नै एउटा रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यसले गरेर यहाँनिर करेन्ट चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ र करेन्टको कारणले गर्दा यहाँ हिट डिसिपेसन हुन्छ र नर्मली मोसफेटमा तपाईँले हिट सिङ्कहरू युज गर्नुहुन्छ सो त्यही भएर हाम्रो करेन्टको लिमिटेसन हुन्छ यहाँ कतिको करेन्ट चाहिँ हामीले यहाँ पास गर्न सक्छौँ त भन्ने एउटाको लिमिटेसन चाहिँ हुन्छ सो त्यसले गरेर यो त्यति इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन देयर इज अलवेज द लिमिटेसन अफ हाउ मच करेन्ट द्याट विल बी प्रोड्युस हियर है सो त्यसले गर्दा देयर इज अलवेज दिस हिट सिङ्क रिक्वायरमेन्ट एन्ड एज वेल एज देयर इज द लिमिटेसन अफ करेन्ट इन दिस केस सन्टमा कुरो बुझ्नुभयो र जुन यो लो भोल्टेज डिस्कनेक्ट कन्ट्रोल भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको जुन मैले यो थर्ड टाइपको लोड कन्ट्रोल फङ्सन छ त्यो कन्ट्रोल फङ्सन चाहिँ यसले हेर्ने भयो कि सो बेसिकली यदि ब्याट्रीको भोल्टेज सफिसियन्ट छ भने हामीले यसलाई जोड्ने स्विच कनेक्सन गर्ने यसले चाहिँ सेन्स गरेर यसलाई स्विच अन गरेर डिसी लोडलाई चलाउँछ तर यदि तपाईँको अब हाम्रो ब्याट्रीको भोल्टेज नै छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ डिसी लोडलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो द्याट विल बी कन्ट्रोल बाई यर लो भोल्टेज डिस्कनेक्ट यसलाई अफ गरिदिन्छ सो द्याट इज द स्विचिङ कन्ट्रोल कुरो बुझ्नुभयो सर्ट कन्ट्रोल यस्तो हुन्छ आई थिङ्क यु आर क्लियर है अनि अब एज आई सेड देयर विल बी सच काइन्ड अफ इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ होइन चार्जिङमा छ कि अब हाम्रो रेटेड भोल्टेज आइरहेको छ कि छैन होइन अलार्म पनि फङ्सनहरू राखेको पनि हुन्छ कसैले अनि यु क्यान सी हियर इज ब्याट्री यहाँनिर एउटा ब्याट्री कनेक्सन अब ब्याट्रीलाई यहाँ पनि जोड्ने खालको पनि हुनसक्छ अब उसको चाहिँ ब्याट्रीको एउटा टर्मिनल यहाँ एउटा यहाँ यो कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ होइन पिबीको चाहिँ यहाँ राखेको छ उसले पिबी एरे भनेर यहाँ राखेको छ ब्याट्रीको चाहिँ यो दुइटामा हालेको छ प्लस माइनस त्यसरी जोड्ने हो सो दिस टाइप अफ कन्ट्रोलर इज सिम्पल टाइप अफ चार्ज कन्ट्रोलर यस्तो चाहिँ त्यति खालको इफेक्टिभ चाहिँ हाम्रो हुँदैन रिलायबल पनि हुँदैन अर्को चाहिँ सिरिज कन्ट्रोलर अब यहाँ यु क्यान सी सन्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ डायोड छ यो डायोड चाहिँ किन राखेको भने हाम्रो के त करेन्ट चाहिँ यो एरेतिर जानु भएन भन्ने हिसाबले करेन्टलाई चाहिँ एरेतिर चाहिँ ब्लक गर्नलाई हाम्रो ब्लकिङ डायोड जस्तो हो यो सो देयरफोर देयर इज यर डायोड तर हाम्रो सिरिज कन्ट्रोलरमा चाहिँ के हुन्छ भने वी डोन्ट निड दिस डायोड बिकज हाम्रो यहाँनिर जब ब्याट्रीको फुल चार्ज हुन्छ ब्याट्री फुल चार्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो अफ गरिदिन्छ यो अफै हुने बित्तिकै यो ओपन सर्किट हुन्छ सो इट विल बी कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड त्यही भएर यहाँ डायोड चाहिएन यो अन हुँदाखेरि चाहिँ पिबीले ब्याट्रीमा दिन्छ सो अन अफ कन्ट्रोल चाहिँ यहाँनिर पनि ब्याट्रीलाई सेन्स गरेर आइदर यु सुड कनेक्ट दिस अर डिस्कनेक्ट दिस भन्ने मात्र हो सिरिज चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ सो अदर फङ्सन्स आर एज इट इज by sensing your battery this regulation circuit will work for this switch and LVT control switch will work for this switch ओके अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो मेन आजकलको युज हुने चार्ज कन्ट्रोलर चाहिँ यो मोडर्न टाइप अफ चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ यो ब्याट्रीको लेभलहरूलाई हेरेर ब्याट्रीको रिफरेन्स पोइन्टहरू हुन्छ त्यहाँ सेट पोइन्ट भन्छौँ हामी ब्याट्रीको सेट पोइन्टलाई हेरेर चाहिँ अपरेसन हुन्छ सो त्यो सेट पोइन्ट भनेको ब्याट्रीको 4वटा हुन्छ है जम्मा गरेर एउटालाई चाहिँ हामी भन्छौँ भोल्टेज रेगुलेसन सेट पोइन्ट भिआर अनि अर्कोलाई चाहिँ भन्छौँ हामी एरे रिकनेक्ट भोल्टेज अथवा एआरभी अथवा भोल्टेज रेगुलेसन रिकनेक्ट पनि भनिन्छ भिआरआर पनि भनिन्छ रिकनेक्ट सो हामीसँग भिआर र एभिआर भनेको चाहिँ भिआर भनेको भोल्टेज रेगुलेसन मिन्स दिस इज द म्याक्सिमम भोल्टेज द्याट योर ब्याट्री क्यान the battery voltage should go right this is the maximum voltage that the battery should go and AVR भनेको चाहिँ यो जति भोल्टेज छ त्यो भन्दा थोरै कम धेरै थोरै लाइक लेट्स से 0.3 भोल्ट
अथवा 0.4 भोल्ट अथवा 0.2 भोल्ट त्यतिलाई मात्र अवश्य डिपेन्डिङ अपन योर कन्ट्रोलर सो 0.2 भोल्ट को डिफरेन्स मात्र हो यो धेरै हैन है सो यो भन्दा थोरै कम भोल्टेजलाई चाहिँ हामी एरे रिकनेक्ट भोल्टेज भन्छौं अनि तपाईको अब ब्याट्री चाहिँ जुन हामी 80% डेप्थ अफ डिस्चार्ज भन्यौ मानिलियो तपाईको 80% मा पुग्यो डेप्थ भयो डिस्चार्ज फुल 80% चार्ज चाहिँ डिस्चार्ज भइसक्यो 20% मात्र बाँकी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी लो भोल्टेज डिस्कनेक्ट पोइन्ट भन्छौं that is the least voltage that your battery should go त्यो भन्दा फर्दर डिस्चार्ज भयो भने चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ घट्छ भन्छ सो त्यो हिसाबले हामीले लिस्ट पोइन्ट भनेर 80% डिस्चार्जलाई चाहिँ मैले लिस्ट भनेर भने दैट इज अ लो भोल्टेज डिस्कनेक्ट है अब यो चाहिँ हाम्रो त्यो 80% भन्दा पनि थोरै 80% हैन कि 75% मानिलिउ न 75% डिस्चार्ज हुँदाखेरिको हाम्रो स्टेटलाई चाहिँ हामी लोड रिकनेक्ट भोल्टेज भन्छौं फेरि लो यो चाहिँ कम्प्लिटली लोडलाई डिस्कनेक्सन गर्ने यो चाहिँ लोडलाई रिकनेक्सन गर्ने हिसाबले है सो दैट इज देयर सो अब हामीले यो चारवटा सेट पोइन्ट थाहा भइसकेपछि हाम्रो जुन यो अल्गोरिदम छ यो अन अफ भनेको के हो कन्स्टेन्ट भोल्टेज भनेको के हो कसरी चाहिँ यसले यो चारवटा पोइन्टलाई रिफरेन्समा लिएर कसरी हाम्रो यो अल्गोरिदम काम गर्छ भन्ने कुराहरु हेरौं है त सो बेसिकली लेट्स फर्स्ट टक अबाउट योर इन्टरप्टिङ अथवा अन अफ चार्जिङ अब इन्टरप्टिङ अथवा अन अफ चार्जिङमा हाम्रो यो चारवटा हेर्नुस् त यो चारवटा भिआर सेट पोइन्ट एरे रिकनेक्ट सेट पोइन्ट लो भोल्टेज डिस्कनेक्ट सेट पोइन्ट है लोड रिकनेक्ट सेट पोइन्ट सो त्यो हिसाबले हामीसँग चारवटा चाहिँ छ सो अब सुरुमा हाम्रो ब्याट्रीको भोल्टेज कम थियो सो यु सिम्पली चार्ज योर ब्याट्री till it goes to your maximum that is your VR set point है algorithm को हाम्रो प्रोसेस चाहिँ हो so initially you charge your battery until it reaches your VR अनि VR भनेको हाम्रो maximum voltage मा पुगिसकेपछि you should stop its charging current है अब चार्जिङ करेन्टलाई चाहिँ हामी स्टप गर्नु पर्यो र चार्जिङ करेन्ट चाहिँ अब हाम्रो स्टप भइसकेपछि अब तपाईको चार्जिङ करेन्ट स्टप हुन्छ भने ब्याट्री चाहिँ लोडसँग कन्टिन्युअसली कनेक्ट छ सो इट विल डिस्कनेक्ट सरी डिस्चार्ज अलिकति डिस्चार्ज हुन्छ फेरि हैन लोड अपरेट भइरहेको छ सो लोड अपरेट हुनलाई चाहिँ यो ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ घट्छ तर हाम्रो करेन्ट चाहिँ स्टिल इट इज नट चार्जिङ इट इज इन योर फुल डिस्चार्जिङ स्टेटमै हुन्छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ सरी नट डिस्चार्जिङ स्टेट करेन्ट चाहिँ हामी दिदैनौं अब हाम्रो जब यो भिआरआर भन्ने पोइन्टमा पुग्छ थोरै भोल्टेज घट्ने बित्तिकै हामी फेरि चाहिँ त्यो थोरै करेन्ट चाहिँ बढाएर त्यसलाई चार्ज गर्छौं है चार्ज गरेर फेरि चाहिँ हाम्रो भिआर सेट पोइन्टमा पुर्याउँछौं र अल्टिमेटली हाम्रो चाहिँ चार्जिङ मोडमा पुग्यो मिन्स पीबीबाट चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअसली पावर जेनेरेसन भइरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो यो साइकलमा काम गर्ने भयो चार्जिङ मोडमा हैन अब जब तपाईको पीबी छैन भने हाम्रो अब ब्याट्री डिस्चार्ज हुनु पर्यो सो ब्याट्री डिस्चार्ज भनेको यो पोइन्ट देखि कन्टिन्युअसली लोडलाई अपरेट गर्न चाहिँ ब्याट्री डिस्चार्ज भयो तर कतिसम्म भयो भन्दाखेरि अल्टिमेटली एलभीडी सम्म लो भोल्टेज डिस्कनेक्ट सम्म सो यो पोइन्टमा जाने बित्तिकै तपाईको के हुनु पर्यो भने हाम्रो your के त लोड शुड बी कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड एट दिस पोइन्ट लोडलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ तर यो पोइन्टमा पुग्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने थोरै फेरि पनि यदि हामीसँग चाहिँ कुनै चार्जिङको प्रोभिजन छ मिन्स इफ देयर इज मोर सप्लाई अफ योर ग्रिडको पनि सप्लाई हामीले यहाँ इन्भर्टरको थ्रुबाट गरिरहेको भए बाइ डिरेक्सनल मोडमा सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो थोरै चाहिँ फेरि यसले चार्ज गरेर अनि फेरि हाम्रो यहाँसम्म गएर चार्ज भइसकेपछि यु क्यान अगेन डिस्चार्ज दिस भन्ने कुरो हो सो दिस इज यर डिस्चार्जिङ मोड एन्ड दिस इज यर चार्जिङ मोड यो चारवटा जुन सेट पोइन्ट छ त्यो सेट पोइन्टलाई चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ हेरेर चारवटा हाम्रो सेट पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यसरी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ चार्जिङ गर्न सक्छौं अन अफ चार्जिङ सो यु क्यान सी हियर एक्चुअली यहाँनिर अफ भयो हैन चार्जिङ सुरुमा अन थियो पछि अफ भयो फेरि अन गर्यो फेरि अफ भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा डिस्चार्ज भएर यहाँ टोटली अफ भयो फेरि हाम्रो अफ भयो फेरि अन गर्यो यसरी चाहिँ हाम्रो अन अफ चार्जिङ चाहिँ यसलाई अन अफ चार्जिङ अथवा इन्टरप्टिङ भनेर भनिन्छ इन्टरप्टिङ मिन्स देयर इज द इन्टरप्सन अफ योर सप्लाईको पनि इन्टरप्सन भइरहेछ यो पोइन्टमा पुगेर है सो त्यही भएर यसलाई इन्टरप्टिङ पनि भनिएको केही छ यहाँ सोध्नुपर्ने
Okay, so this is your first charging regulation method. Let's go to the second charging regulation. अब यो चाहिँ constant voltage charging. यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सुरुमै हाम्रो पीवीबाट जेनेरेट भएको करेन्ट पीवी प्यानलले दिने जुन करेन्ट छ हाम्रो म्याक्सिमम करेन्ट त्यो म्याक्सिमम करेन्टले नै हामी चार्ज गर्छौँ र चार्ज गर्दाखेरि ब्याट्रीको भोल्टेज पनि यसरी बढ्दै जान्छ है यसरी बढ्दै जान्छ अब यो जुन यो यस्तो खालको जुन यो आगो छ नि यो भनेको चाहिँ मिसम्याच हो क्या मिसम्याच भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो इन्टरमिटेन्सीको कारणले गर्दा आगो भोल्टेजको जर्कहरू हो सो त्यो हिसाबले अब हाम्रो चार्जिङ फुल करेन्ट चार्जिङ भइरहेको थियो तर जब ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ भिआर सेट पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम भोल्टेजमा पुग्छ त्यो बेलामा अब हामीले के गर्नु पर्यो चार्जिङ करेन्टलाई कम्प्लिटली स्टप गर्नु पर्यो सो यु क्यान सी हियर हाम्रो चार्जिङ करेन्ट चाहिँ कम्प्लिटली स्टप भएर चाहिँ हाम्रो यो दिस इज लाइक एक्सपोनेन्सियली डिकेइङ करेन्ट हो सो एक्सपोनेन्सियली डिकेइङ करेन्ट छ है स्टप मिन्स नट लाइक यु आर कम्प्लिटली डिस्कनेक्टिङ द प्यानललाई कम्प्लिटली डिस्कनेक्ट गर्ने होइन कि हाम्रो चाहिँ करेन्ट चाहिँ त्यो पिभीबाट आइरहेको करेन्ट चाहिँ हामीले ब्लक गर्नु पर्यो अथवा यु आर डिक्रिजिङ इट्स करेन्ट लेभल एक्सपोनेन्सियली सो त्यसपछि चाहिँ अब हामीले कन्स्ट्यान्ट भोल्टेजमा चाहिँ हाम्रो भिआर सेट पोइन्टमै यो थोरै के त यो थोरै इन्टरभलसम्म हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज चार्जिङ भएको स्टेट भयो र त्यसपछि अब हाम्रो लोड कन्टिन्युसली जुन अपरेट छ लोड कन्टिन्युसली अपरेट भएको बेलामा चाहिँ अब ब्याट्री भोल्टेज थोरै घट्ने बित्तिकै द्याट मिन्स लेट्स से दिस इज यर एरे रिकनेक्ट भोल्टेजमा आउने बित्तिकै फेरि हामीले थोरै चाहिँ करेन्ट यसरी फ्लोट चार्ज भनेको ट्रिकल चार्जिङ पनि भनिन्छ अलिकति चार्ज करेन्ट चाहिँ हामीले पास गर्छौँ र अलिकति चार्ज करेन्ट चाहिँ पास गरेर फेरि पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भोल्टेजमा म्याच गर्ने प्रयास गर्छौँ त्यही एरे रिकनेक्ट भोल्टेजमै चाहिँ राख्न प्रयास गर्छौँ र अल्टिमेटली तपाईँको यो यदि यो पोइन्टबाट चाहिँ अब हाम्रो एरेको सप्लाई नै छैन भने चाहिँ यो डिस्चार्जिङ मोडमा जान्छ यो पनि डिस्चार्जिङ भयो यो पनि डिस्चार्जिङ मोडमा चाहिँ जान्छ सो दिस इज अ डिस्चार्जिङ यो चाहिँ फ्लोट चार्ज भनेको थोरै ट्रिकल चार्जिङ जस्तो यो भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्नलाई अलिकति करेन्ट चाहिँ हामी फेरि पठाउँछौँ त्यसपछि यो करेन्ट ट्यापर भनेको चाहिँ यहाँनिर करेन्ट चाहिँ एक्सपोनेन्सियली घटेको बिकज हाम्रो भोल्टेज अब म्याक्सिमम पुगिसक्यो सो यु डोन्ट निड एनी चार्जिङ करेन्ट र यो भनेको इनिसियली चाहिँ तपाईँले फुल करेन्टले चार्ज गरेर ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ भिआर सेट पोइन्टसम्म पुऱ्याएको सो दिस 4 मोड अफ अपरेसन विल बी देयर इन constant voltage charging. There is only your constant voltage. There is no constant current. कुरो बुझ्नुभयो यहाँ चारवटा मोड अफ अपरेसन चाहिँ छ यहाँ ओके सो अब अर्को चाहिँ आजलाई म यो चाहिँ लास्ट टपिक गर्छु त्यसपछि नेक्स्ट क्लास भोलिको क्लासमा हामी पिडब्ल्युएम र यो एमपीपीटीको चाहिँ बढी डिस्कस गर्छौँ सो अब यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा पनि हाम्रो विभिन्न मोड अफ अपरेसन हुन्छ सो यु क्यान सी देयर फर्स्ट मोड इज कन्स्ट्यान्ट करेन्ट रेगुलेसन मोड त्यो बेलामा चाहिँ अब जस्तै थोरै सुरुमा तपाईँले थोरै करेन्ट तपाईँको जेनेरेसन भइरहेको थियो होइन सो थोरै करेन्ट दिनुभयो भने भोल्टेज पनि तपाईँको बिस्तारै ब्याट्री भोल्टेज बढ्दै जान्छ अब अल्टिमेटली तपाईँले के गर्नु पर्यो भने एउटा पार्टिकुलर तपाईँको प्रिचार्ज मेरो अब यति चार्ज चाहिँ ब्याट्रीमा भइसकेपछि तपाईँको एउटा त्यो अल्गोरिदममा त्यो आउँछ सो लेट्स से मानिलिउँ तपाईँको ब्याट्रीको भोल्टेज 8 भोल्ट पुगिसक्यो है अथवा 12 भोल्टको लागि चाहिँ मानिलिउँ 9 भोल्ट पुगिसक्यो भने त्यो 9 भोल्टबाट चाहिँ अब तपाईँले 12 भोल्टमा पुर्याउनु पर्यो है म्याक्सिमम अथवा 12 बाट पनि म्याक्सिमम लेट्स से ब्याट्रीको चाहिँ म्याक्सिमम भोल्टेज चाहिँ 13.8 भोल्टसम्म जान सक्छ भने तपाईँले ब्याट्रीको भोल्टेजलाई 13.8 सम्म पुर्याउनु पर्यो सो त्यसको लागि के गर्ने भने यु शुड रेगुलेट यर करेन्ट so from this point to this point until you get your VR point of a battery you should control the charging by a constant current maximum current ले charge गर्नु पर्यो है PV ले जति पनि maximum current generate गर्छ त्यो full current ले चाहिँ charge गर्नु पर्यो until it reaches this VR so full current ले constantly charge गर्ने VR सम्म नपुगेसम्म अनि once it reaches your VR then you should stop charging यो चाहिँ अब स्टप चार्जिङ ब्याट्रीको चार्जलाई स्टप गरेको भयो यु शुड स्टप चार्जिङ एन्ड यु शुड स्टप द चार्जिङ अफ ए ब्याट्री अन्टिल इट रिचेस के त फेरि एभीआर भनेको यो थोरै भोल्टेज घटिसकेपछिको पोइन्ट यहाँ नपुगेसम्म यु शुड स्टप द चार्जिङ अफ ए ब्याट्री है अब यो चाहिँ तपाईँको के भएको त हाम्रो यो थोरै यहाँनिर त मैले कम्प्लिटली यो चार्जिङलाई जिरो नै गरेको भयो है यो पोइन्टमा पुग्ने बित्तिकै हामीले कम्प्लिटली यो चार्जिङ चाहिँ आइरहेको थियो थोरै चाहिँ हाम्रो यो एक्सपोनेन्सियली घटिरहेको थियो तर यो पोइन्टमा यहाँबाट यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली डिस्कनेक्ट जिरो नै हो यो है सो दिस इज कम्प्लिटली हाम्रो करेन्ट इज जिरो सो बेसिकली यर लोड
that needs your current will be taken by your battery. So battery voltage will discharge र त्यसले गर्दा तपाईको रिचार्ज भोल्टेज भनेको एरे रिकनेक्ट भोल्टेज सम्म नपुगेसम्म हामीले कम्प्लिटली जिरो गर्नु पर्यो र once you get this array reconnect voltage then again you should charge your battery by your full current भन्ने कुरो हो। यसरी चाहिँ यो this is your charge termination है, कम्प्लिटली करेन्टलाई चार्जिङ करेन्टलाई जिरो बनाएको भयो because you want to operate your load by your battery। अनि तपाईको यो जुन रिजन छ यो बेलामा कन्टिन्युअसली कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सरी कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज छ त्यो भएर यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज रेगुलेसन मोड भन्यो। तर जुन यो ब्याट्रीको भोल्टेज बढ्दै गइरहेछ लिनियरली बढ्दै गएको भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट करेन्टको कारणले गर्दाखेरि हो। सो त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट करेन्ट रेगुलेसन मोड भन्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट पनि छ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज पनि भएकोले यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट करेन्ट चार्जिङ भन्छौँ। ओके, केही छ यसमा? ओके, सो इफ नट अब हामीसँग चाहिँ यो PWM अनि MPPT र यसको कम्प्यारिजन यो हामीसँग छ। वी विल र पछि चाहिँ अब हामीले UPS को कन्फिगरेसन अनलाइन UPS भनेको के हो अफलाइन UPS भनेको के हो त्यो कुरा पनि गर्छौँ र भोलि चाहिँ म तपाईलाई बढी चाहिँ यसमा फोकस हुने गरी बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस PWM चार्ज कन्ट्रोलर टुमोरो। केही छ आजको क्लासमा सोध्नुपर्ने? सो वी हेभ अब तपाईलाई चाहिँ ब्याट्री कस्तो खालको युज गर्ने पनि थाहा पाउनु भयो र चार्ज कन्ट्रोलरमा पनि तपाईले कस्तो कस्तो चार्ज कन्ट्रोलर रहेछ भन्ने कुरो पनि थाहा पाउनु भयो र अल्गोरिदम कस्तो कस्तो खालको हुँदो रहेछ र तपाईको कुनै पनि चार्ज कन्ट्रोलरमा चाहिँ त्यसको जुन हामी यो कन्ट्रोल सर्किटरी हुन्छ त्यो कन्ट्रोल सर्किटरी भनेको चाहिँ यसरी यो चारवटा सेट पोइन्टलाई चाहिँ आधार बनाएर हाम्रो चाहिँ जुन यो चारवटा सेट पोइन्ट छ यो चारवटा सेट पोइन्टको आधारमा चाहिँ ब्याट्रीको सेट पोइन्टको आधारमा चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु भयो हैन त। ओके, सो सिरिज सन टु सिरिज चार्ज कन्ट्रोलर पनि छ भनेर थाहा पाउनु भयो र अब यो जुन MPPT र PWM छ दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन दिस टपिक। सो यु विल नो दिस र प्लस रेगुलेसन अल्गोरिदम पनि थाहा पाउनुपर्छ है। यसमा चाहिँ यो टपिक पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो तीनटा अनि यो PWM र यो MPPT। ओके, केही क्वेसन छ? छैन सर। ओके, इफ नट आजलाई यति गरौँ र मेरो अब यहाँ अर्को जुन त्यो भाइहरूले अघि नै भेट्ने भनिरहेको छ वी क्यान डिस्कस आफ्टर द क्लास है। आजलाई यति गरौँ है त। ओके सर। सो लेट मी टेक द एटेन्डेन्स। अनि रोशन पाण्डेजी हामी 10 मिनट्स पछि भेटौँ न ल, हामी अनलाइन नै बसोस् 10 मिनट पछि भेटौँ है। हजुर ओके, क्लास छ तपाईहरुको फेरि? हैन सर उता मैले केही पनि बुझिनँ तपाईले भनेको।